आपने अपने तैयार करते हुए ताकि खुदाबंद दे पवित्र वचन का 20 जो हम साढ़े हृदय अंदर बोया जाना है, ये 20 आने वाले दिनों 100 गुना आशीष लेके आज का वचन तुहाडी जिंदगी में अद्भुत तरीके से काम करे। आज के वचन के द्वारा तुहाडी बीमारियां खत्म हो जान, तुहाडी परेशानियां खत्म हो जान। आज के वचन के द्वारा अंधकार दी सारिया ताकतां तुहानूं छड्ड के यीशु के नाम में चलिया जान। क्योंकि बीमारियां तुहाडा हिस्सा नहीं है, तुहाडीआं परेशानियां तुहाडा हिस्सा नहीं है। आमीन। आपने को तैयार करते कोई अपना अखा बंद करांगे, सिर चुकावांगे। सब जन अपनी अखा बंद करांगे, सिर चुकावांगे, प्रार्थना ख्याल चलांगे। आज के वचन लिए साडे विचकार प्रभु दासी पास्टर सारा जी आज के वचन लिए मिलकर दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम इसहाक शुद्ध जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद है, तुहाडा शुक्र करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए जो सानू सब ने अपनी हजूरी च इकट्ठा किया मिल के तुहाडे नाम की हम दोस्ताई शुक्रियाई कर सकिए। परमेश्वर पिता जो भी गीत भजन जबूर तुहाडी महिमा दे लिए गाए सब तुहाडे घर दे विच तुहानू पसंद होण। वर्शिप के दरमियान तुहाडे आत्मा ने वड्डे काम कीते, बीमारां नूं चंगा कीता, तुहाडे रूह ने इस जगह ते जुम्बश कीता। असीं दिल तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां जिन्हें जन तुहाडी हजूरी च आए कि तुहाडी दया नूं कृपा नूं चाहुंदे हां जो आस उम्मीद लैके यीशु के नाम के पूरा करना। खुदा बाप हम समा है तुहाडे मूँह दीआं गल्लां नूं सुणीए, तुहाडे सेवक नूं तुहाडे लहू दे विच कवर करदे ने, अपने दास नूं बहुत आयत नाल इस्तेमाल करना। अज दा वचन सब जिंदगियां दे लई आशीष दा बरकत दा छुटकारे दा कारण ठहरिया। तुहाडा दास नहीं बल्कि तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे लोकां दे नाल गलबात करे। परमेश्वर पिता जी दया ते किरपा करो। बंदगी दा बकाया सारी तुहाडे हाथ विच दे देने, अपनी अगुवाई दे विच चलाउणा। सारा जलाल महिमा तुहाडे नाम प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नाल दुआ मांगदे हां। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में तुहाडा सब दा स्वागत करदा। Thank you, Lord. I welcome you in the mighty presence of the Lord. खुदावंद दा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने एक बार फिर अपन इकट्ठा किया है। We thank Lord that He has brought us all together. और विश्वास करते हैं कि तुम सब ठीक होंगे। And I hope that you all are doing well. और विश्वास करते हैं खुदावंद ने इस हफ्ते करना गल की होगी। And I hope that Lord has spoken to you this week. और मेरा विश्वास है आज का वचन तुहाडे जीवन च अद्भुत तरीके से काम करेगा। And I believe that the Lord, the word of the Lord will bring a breakthrough in your life. विश्वास करो आज के वचन के द्वारा तुसी बड़ी ब्लेसिंग नु हासिल करोगे। And believe that by this word of God you will be blessed. आज के वचन के द्वारा तुहाडे बंधन टूटण के रास्ते खुल जाएंगे। And by this word of God your yokes will be broken in the name of Jesus. आज अगर तुमको शैतान परेशान कर दे, डिस्टर्ब कर दे, यीशु मसीह के नाम च आज के वचन के द्वारा शैतान की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। If the devil is tormenting you, I believe that with this the word, the yokes of the devil will be broken. आज का वचन तुहाडे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। And the word of God will work marvelously in your life today. तुसी खुद इन वड्डियां गवाहियां लिए खड़े होने जा रहे हो। And you will stand with a breakthrough testimonies in your life. कितने तुहाडे विचकार ने जो आज कहंदे ने कि मैं अगले हफ्ते बड़ी गवाही देने खड़ा होवांगा और प्रभु इस हफ्ते मेरे जीवन में काम करेगा। How many of you right now declaring that I will be blessed with the word of God and I will stand with a testimony in my life? सचमुच तुसी बड़ी गवाही ने खड़े होने जा रहे हो। And truly you will stand with a testimony. जो तुसी अपने आप को तैयार कर दे, When we make ourselves available and ready, परमेश्वर के वचन लैंड के वास्ते अपने आप को तैयार करते हैं। when we take the word of God, जो तुसी अपने आप को तैयार करते अपने हृदय को आज के वचन लिए तैयार करते हैं। if you are making your heart ready for the word of God, जदों आराधना होंदी है, when while we were worshiping, जदों आराधना होंदी है, while we were worshiping, परमेश्वर सानू प्रिपेयर करता है, सानू तैयार करता है। God make us prepare for the word of God. क्योंकि उस गदों ओदा पवित्र वचन दा बीज अगर साडे हृदय दे उस तो बाद बोया जाता है, When the holy word that comes in our heart, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। and then the word of God work a different way that He has never worked before in your life. लेकिन हर हफ्ते ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Every week we listen to the word of God. ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ Every week we listen to the sermons. ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। Do you put a check on that word that you have heard here? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? Do you read when you go to your home? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं, If you read so, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ हैं, if you look at the word at your home, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਮ ਵਿੱਚ and then you will be blessed in the name of Jesus. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ God proves Himself ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।
that I am here, कि मैं ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ that I am available here. ਕਿ ਸਰ ਯਿਸੂ ਸੱਚਾ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ That God is the real deal. He is the real God. ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written in the word, ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ where 2 or 3 gather in my name, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ I shall be with them. ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਹੈ How many of you believe that God is ਕਿੰਨੇ here? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਹੈ How many of you believe that the ਕਿੰਨੇ Lord ਵਿਸ਼ਵਾਸ Jesus is ਕਰਦੇ here? ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ How many believe that God is going to bless me here? ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ How many believe that the word of God is for me? ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ How ਹੈ many of you believe that this word is for my life? ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ And how many believe that while we were worshiping, Lord ਕਿੰਨੇ has ਵਿਸ਼ਵਾਸ opened my ਕਰਦੇ ears? ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ How many believe that the closed veils of the eyes are open in the name of the Lord? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਬਲੈਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ You ਵਿੱਚ all are blessed in the name of Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ Today my topic is परमेश्वर को न्यायी नहीं है परमेश्वर का न्यायी नहीं है God is a righteous, He is a righteous judge, He is a just judge. हालेलुया Hallelujah. परमेश्वर किसी ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ God never differentiate with anyone. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ Many times we feel that. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ Many times we feel ਕਿ that ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ God favors someone but does not favor me. ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ If you have decided so that you once you come here and you will get the blessing whatever you want, ਤੁਸੀਂ 100% ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ and with the assured determination you will get the blessing what you deserve. ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ And with this word your closed nerves will be open. ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ And the word of God will work miraculously in your life. ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ What I'm seeing, ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ what ਹਾਂ I'm seeing in the spirit, ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਗਨ ਆ ਰਹੇ ਆ I'm seeing that the new organs are coming from heaven. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ And God is going to raise you with the testimony. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ God loves you all. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ Do you love God? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ Do you all love God? ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ How many of you love God? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ If you love God, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ and listen to this word very carefully. ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ And what the man of God is saying unto you, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜ ਲਓ and put a demand on that word. ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜ ਲਓ Hold on to that word ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ and believe that the word of God will work miraculously in your life. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ What I'm saying, ਜੋ ਫੜ ਰਹੇ ਆ those who are holding, ਜੋ ਮੰਨਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ those who decided, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ and those who determined that the word I ਔਰ will hold, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗਾ and from today I will put this word, I will put the work of this word in my life. ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ 100% ਬਲੈਸਡ ਹੋਵੋਗੇ And with the word you will be blessed in the name of Jesus. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ God is saying, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ when God says so, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and after that He works miraculously. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written in the word. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤ Let's go to Hebrews 6 ਅਧਿਆਇ 6, ਉਹਦੀ 10 ਵਰਸ Hebrews 6:10. ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written there. ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ That is why the God, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਨਿਆਈ ਨਹੀਂ that God is just judge, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ and God will not forget the love. ਬਸ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਨਿਆਈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ Do you think it will happen that the labor you did in the Lord, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ the work you performed in the house of the Lord, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ and Lord will forget the words you did in the house of the ਕਿ Lord, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੇ
And may the Lord will forget the works you did here. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ If you fold a mat in the house of the Lord, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ and Lord is looking at you while you are performing the work here. ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ Whatever the labor, whatever you performed here, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ and Lord never ever forgets ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ what the word of God says. ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ Amen. ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ May this happen if you did something with the Lord and He will forget. ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ He will never ever forget. ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ Never ever forgets. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written in the word. ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ The labor in the Lord Jesus Christ is never vanished. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ Whatever you performed here, ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ whatever the work you did in the house of the Lord, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ and if you loved the man of God and if you served them, if you did something for them, He never ever forgets. ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ Will He forget? ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ Will this happen if you help the ministers, if you love them, if you serve ਕੀ them? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ When you help the ministers, when you love them, when you serve them, God always looks at you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ And His eyes is always fixed on the people who are righteous on the earth. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ When you perform something in the ministry, He looks at you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ And do not think that the Lord is not looking at you. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ When you come to His house ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ and your blessing starts, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ maybe somebody will not look at ਤੁਹਾਨੂੰ you. ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ Maybe somebody will not. ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ And He is watching you from the heaven. ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇ Will this happen if you are working for the Lord and He will not bless ਕੀ you? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੇ ਮੋੜ ਦੇਵੇ And will this happen if you come here for a blessing and He will? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ Whatever you do, maybe it is a small or a big thing. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ And believe from today that His eyes is on you. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ And believe that the eyes of the Lord is upon you and He's blessing you right now. ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇ Will it happen that if you are working in the house of the Lord and you will not be blessed? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ And He is not an unrighteous judge. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ 100% ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਪਸ And ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦਵਾਂ ਮੈਂ He is a just judge who will give you back the fruits whatever you deserve. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ Just think that whatever you did in the previous days, ਦੁਆਵਾਂ the prayers, ਆਰਾਧਨਾ the worship, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ and you praised the Lord, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੈ read the word of God, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ and you came to the house of the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ And Lord has looked at you and He is gonna bless you 100 times, multiple times. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ And every time He looks at you, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ it is written there, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ it is written in the word of God. ਯਕਈਆ Haggai 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਵਰਸ
4 verse 10. ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written there, ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ 7 ਅੱਖਾਂ ਹਨ, and Lord has 7 eyes. ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ 7 ਅੱਖਾਂ ਹਨ Lord has 7 eyes, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੱਠੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। and in the whole world, on the whole earth, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ 7 ਅੱਖਾਂ ਹਨ, and Lord has 7 eyes. ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨੱਠੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆ। And the eyes are running here and there on the earth, and He is looking for the ਮੈਂ ਕਿਹਾ people. ਚਲੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ। And the eyes of the Lord is fixed upon you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੱਠੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ। The eyes are searching on the earth, and He is looking at you. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। When you come here and work good things, He looks at you. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। When we talk something good for someone, He looks at you. ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। Do not declare that the Lord is not looking at you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੱਠੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ। And He is searching for you. He is looking at you. ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ? How many, Seven. how many eyes Lord has? 7 eyes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। You have 2 and Lord has. ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, It is written in the Word. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 6 ਵਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, In the book of Revelation, ਜਿਹਦੇ chapter 7 5, ਸਿੰਘ ਅਤੇ 7 ਅੱਖੀਆਂ ਹਨ, and He has 7 horns and 7 eyes, ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿੰਘ ਤੇ 7 ਅੱਖੀਆਂ ਹਨ, and He has 7 horns and 7, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 7 ਆਤਮੇ ਹਨ। and He has 7 spirits, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? 7 and He has, ਆਤਮਾ ਹਨ, and He has, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। and the spirits are roaming here and there on the earth. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। And we declare that the Lord is not ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ watching. ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ। And the Spirit of the Lord is walking and running here and there on the earth. ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਆਤਮੇ ਹਨ, And in this word it is written that the Lord has ਜਿਹੜੇ 7 ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ spirits. ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। And Lord has sent the spirits on the earth, and they are running here and there. ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, And it is our ਇਹ thinking, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ it is our ਕਿ perception ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। that Lord is not looking at us. ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, It is written in the word. ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। And it is written that the eyes of the God the Father running and walking here on the earth. ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। And those who are in need, they may help them. ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? God help those ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, who are faithful, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, those who are truthful, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, those who are holy, sanctified, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, those who always walk with the Lord, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। those who always align with the God. ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। And the Spirit of the God always there to help them. ਮਦਦ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Lord help those. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ Lord help those. ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Those who live according to the commandments of the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, If we in the house of the Lord, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, if we are in the house of the Lord, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, if we are in the house of the Lord, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? what we need to do in the house of the ਅਸੀਂ Lord, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? why we are here, ਕਲੀਸਿਆ why we are here, congregants, ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? why we are here, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ we are here to learn better, good things, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, and to get the blessing from the Lord, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, to get the healing, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ,
to take the deliverance ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। and to give our life to the Lord. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And from today onwards, the will of the God Agar- shall fulfill in your life. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ If you live according to the will of ਤਾਂ God, ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। and if you live according to the will of God, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ? and God help those ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, who do not say negative words about someone, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। and God help those who do not look at the earthly things. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ God help those ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, who listen to the Lord, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। those who walk behind the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। And Lord help each and every person who walks after the God, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, and with a whole heart they put their trust on the Lord. ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਿਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, And those who put their whole trust on the Lord, ਜੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, and those who walk purely after the Lord. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। And remember this, Lord help those. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Lord help those. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। How many of you are saying that what we need to do to walk after the Lord? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। And remember one thing, the eyes of the Lord are here on this earth, here and they are looking at people. ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਠੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। And it is written in the word that the eyes are running here. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। Will it happen that the labor you performed, the labor you did in the Lord Jesus Christ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। and don't you think so that the portion you given to the Lord and he will not bless you? ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਚੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, Whatever you did with your all tithings, with your all prayers, with your all fasting, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। and from that day onwards, the day of the blessing starts for you. ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। And from that moment, the blessing starts for you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਦਸਮਾਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। And your all the offerings, your all the seed sowing, it is written in the book of life. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, Whatever you sowed in the house of the Lord, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। and Lord looks at you when you were sowing that ਇਸ seed. ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। And whenever you find yourself in trouble, He is there to help you. Hallelujah. ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, Yesterday, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, and sister called me, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਸੀ। and they were in a lot of trouble, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ। and they will share their testimony with you. ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਬਸ, ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਬੇਟੀ ਰੀਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
पुलिस वाले ले गए पुलिस स्टेशन ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ? पुलिस स्टेशन ले गए। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਚਨ ਕੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੱਚੀ ਵਚਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਚਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, फिर असी घबरा गए। फिर असी कुछ बच्चे ने प्रार्थना करने लगे और कुछ आराधना करने लगे। फिर मैं दोबारा घबरा के पास्टर जी ने फोन की, पास्टर जी कुछ समझ नहीं लगा असी की करिए। पास्टर जी ने कहा कि ताड़ा बेटा शाम तक घर आ जाएगा। और मैं सारी महिमा जलाल परमेश्वर को देंदी कि 5 बजे तो 1 मिनट पहला से मेरा भतीजा घर आ गया। मैं परमेश्वर का Praise God. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਿਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, When we put our whole trust and put our whole faith on the Lord, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ I just want to tell you that ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, as the days are passing ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਨਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। and the Spirit of the Lord will walk in a mighty way. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। And Lord spoke to me, and the Holy Spirit said that her son will be there in at 5. ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋਗੇ And believe that whatever you declare here ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, in the name of Jesus, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੋਗੇ, whatever you declare here, ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਯੀਸ਼ੂ and you ਮਸੀਹ। will stand with the testimony. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What the Word of God says. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਤੋਂ Lord help ਉਸ ਉੱਤੇ those, ਪੂਰਨ ਨਿਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। and Lord help those who put their whole trust on the Lord. ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ, And while this family was putting their trust on the Lord, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। and before the evening, Lord has brought their son into their house. ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ And the Lord wants, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰੇ। Lord wants you to stand for His ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ worship. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। And Lord wants to help you. ਉਹ every ਨਹੀਂ time. ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। Lord does not want you to be an oppressed, depressed person. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? Where the problem exists, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ? where the problem lies. ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, And when we murmur against the Lord, when we do not have the prayer life, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। and put your trust on the Lord, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। and Lord help those who put their whole trust on the Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? How many of you are happy? ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ? How many of you ਕਿੰਨੇ understand? ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ? And how many of you are saying that today is the day of turnaround? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆ, Maybe your eyes are ਤੁਸੀਂ closed. ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, Maybe your eyes are ਤੇ closed. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ। And believe that the eyes of the Lord is looking at you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਫੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। And wherever you are seated, Lord is looking at you. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ In the many families, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, and they are facing a financial problem, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। and Lord is looking at your finances ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, while worshiping, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, and the yokes are broken of finances, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, and your business are going to be blessed, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। and your finances will grow. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ In the name of the Lord, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, and whatever you never ever think that, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। and today onwards, the works has started marvelously in your life. ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, Right now, I declare in the name of the Lord, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ, and I believe that the eyes of the Lord is fixed upon you, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। and I am seeing that you are standing with the ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ in the name of
of the Lord. प्रभु के वचन से लिखा है, It is written in the word. जो कहावतें सुलेमान दियां पढ़ते हैं, When we go to Proverbs, 15 अध्याय और 3 वर्ष से लिखा है, it is written in the chapter number 15. यहोवा ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। And the eyes of the Lord is fixed everywhere. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, When you are seated at your ਜਦੋਂ home, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, when you're praying at your home, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ what the word says, ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। and the eyes of the God is fixed at you wherever you are seated. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, When you do good things, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, when you talk positive things, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, when you talk about the kingdom of ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ God, ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆ। He looks at you. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, When you talk bad about someone, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆ। He looks at you that time. ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। And that is why do not live in a misconception that He is not looking ਇਸ at you. ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ। Remember one thing, wherever you are, Lord, the eyes of the Lord is fixed upon you. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, If you are seated here and you are talking good ਤੇ things ਦੋਸਤ about, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। and the words you are declaring is the other person is blessed by your words, and the Lord, the eyes of the Lord is upon you. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ I just want to tell ਕਿ you, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, whenever you talk, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। whenever you talk about someone, be a blessing to someone. ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ 'ਚ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। And do not give a false hope. Do not just break his or her confidence. ਉਹਦੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। And whenever you talk, you should be a person to raise his or ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। and the Lord will perform. ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, And from today, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। and I'm saying to you ਤੂੰ that blessed ਹੈ। it has started. You are ਲੈ blessed. ਆ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। And the work is done in the name of the Lord. ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। And you are not a sick person. ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? How can you be a sick ਉਹ person? ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੂੰ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। And how can you be a sick? The eyes of the Lord is focused upon you. ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? Every Sunday you come to the house of the Lord, and how can you ਮੈਂ be ਤੈਨੂੰ sick? ਬੋਲੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। And I'm saying that you are in the name of the Lord. You're healed. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, I was talking one or two, ਉਹ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। and they were the son and the father, बाप के ऊपर एलिगेशन लगाता, and the father is alleged, रेप केस का एलिगेशन लगा देता। and he was accused with the rape मैं charges. शब्द देते से उस ब्रदर ਨੂੰ And I had given him the words. ਕੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। And when you pray for someone, the eyes of the Lord looks at you. ਉਹ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। And after some time, he had jailed for some time because of the allegations. ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। And the brother was crying. मैं उस ब्रदर ने बोले, आज तू जो भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शब्द बोल देगा, उसके बाद यीशु का 100% जीवन काम करना। And from today, whatever you declare in the name of the Lord will work for him. जेने दोनों फसाया है, And those who trapped you, तो विश्वास कर, वो इंसान जो भी है यार, वो सामने आ जाएगा। and the person will come in front of you. उस ब्रदर ने प्रेयर की थी, And the brother prayed, डिक्लेयर किया, and he declared यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से in the name of the Jesus. प्रभु जो भी इंसान के ऊपर मुश्किल परेशानी आई है, उन्हें दूर कर। And all the troubles he's facing, just remove that. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो प्रॉब्लम खत्म हो जा रही है। In the name of Jesus, I declare that the problem is going. उस बेटी को फिर दोबारा जज के सामने पेश किया गया। And after some time, again the वो sister उस लड़की ने आख्या है and the sister said, कि मैंने मैडम ने मेरी टीचर है, मैंने उन्हें कैसे अपने बाप के ऊपर ये एलिगेशन लगा। and my teacher forced me that you put accusations upon me. परमेश्वर दी अखां ਤੁਹਾਨੂੰ देख रही हैं। And the eyes of the Lord is fixed upon you. हालेलुया। Hallelujah. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣੀ,
And when the judge heard all the things, all the conversations, ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ and the father set free from every accusation. ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ And in the name of the Lord, the madam is under the accusations now. ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ I do not see the people. ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ I do not meet them ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ in those days. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ And the Lord is working miraculously. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜੋ ਬੋਲੀ ਸੀ Whatever I prophesied, 100% ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ it is done 100% in the name of ਮੈਂ Jesus. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਈ ਹੈ And all the congregants here, ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ I declare in the name of Jesus, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ whatever you bring here, 100% ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ and ਵਿੱਚ your all the prayer requests are done in the name of ਮੈਂ Jesus. ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ I declare in the name of Jesus ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ that your blessings are ਤੁਸੀਂ blessed ਹੋ। started. You are blessed. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ What the word of God says. ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਲਈ ਥਾਈ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ And the eyes of the God the Father is fixed everywhere. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written in the word. ਯਿਰਮੀਆ Let's go to 16 Jeremiah ਅਧਿਆਇ 16. ਉਹਦੀ 17 ਵਸ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ And my eyes are upon all of their ways. ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ And my eyes are upon their all ways. ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ And they are not hide from my face. ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ And neither is their iniquity hide from mine eyes. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ If you are coming here in the house of the Lord, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ and if you talk something bad about the ministry, ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ at that time, do you think that Lord is not looking at you? ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ And do you think that the eyes will not look at you? ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ It is written in the word. ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ It is written in the word. ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ And from the iniquities my eyes are not hide. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written in the word. 16 ਦੀ 18 Let's go to 16 verse 10. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੂਣਾ ਵੱਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Those who ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ and those who talk bad about each and everyone. ਮੈਂ ਵਚਨ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਆ If somebody has declared something about ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਆ about someone, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ what the word is saying, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦੂਣਾ ਵਟਾ ਦਿਆਂਗਾ and I will make ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ and I will make their sin double and I will recompense their ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ and there is a one thing when you come to the Lord and when you ask for forgiveness, He forgives you. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ And at one time your sins are forgiven. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਿਲੇਗੀ And if you do something, if you sin, if you perform some sin, the sins and their punishment is double. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆ And when you talk something about someone, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸੀ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ and do not think that when you talk something about someone, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ you'll be escaped. I'm not saying that. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ It is
the world who declares that. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਟਾ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ And I will recompense ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਡਬਲ and their sins will be double. ਪਹਿਲਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ And once a first time is forgiven, you are ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ and you are not a sinner. All our sins are forgiven. ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਦਾਸ ਤੇ ਗਲਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਦਾਸ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ And if you talk something about a minister or someone about the ਉਹ congregation, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ who are you? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ Who are you? ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ And those who are you to blame the ministers? ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ And Lord, the eyes of the Lord is fixed upon you. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ And if he or she is not near, and if still you are performing that, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ and I will put their sins double. ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ And they have filled the land with all the bad things, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ with all the sins. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ And the holy house of the Lord is filled with all the iniquities. ਇਸ ਕਰਕੇ That is why. ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ And always think before you speak. ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ And if you talk good things, the eyes is looking at you. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ And if you talk bad, negative things, he is looking at you. ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ It is written in the word. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ 20 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 6 ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ When we go to the book of 20, verse number 6, Exodus 20, verse number 6. ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ What he does, ਹੁਣ ਜਾਂਚੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ and just test yourself. ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ Test ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ yourself. ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ And ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ did you say something about someone? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ And God has not permitted you to talk something. ਵਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ The word is written here. ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written here. ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ And your words are less. ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਕ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ And your works are more in the Lord Jesus. ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ And all the things, bad things you said, you have to give account ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ whenever you talk. ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ And be a blessing if you talk ਵਿਸ਼ੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ what the word says. ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲਦੇ ਹਨ And showing mercy unto thousands of them that love me. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ And keep my commandments. ਦਇਆ ਕਰਦਾ And he show his mercy. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਵਾਉਣੀ And just look at you, and do you want the blessings or to be accursed? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ Whenever you come here, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ and whenever you come, you determine that I am going to take the ਮੈਂ blessing, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ and I'm not going to take a curse from ਮੈਂ here. ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਆ And the eyes of the Lord is fixed upon me, and I am here to take the blessing. ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ And come here and work for the Lord. ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ What the Word of God says. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written in the Bible. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written in the Bible. ਕਿ ਤੂੰ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ And all the 6 days you work, ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ and on the 7th day come to my house, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ and a whole day. ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ How many of you are listening to me? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ How many of you are listening to me? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ? How many of you are listening to me carefully? ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। Just listen to me carefully. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਬਿਤਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। And do one thing, spend whole day with the Lord. ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? And when we come, ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਹਟਦੀ। and after worship we come here. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। And I am going to expose a secret for the blessing. ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ। And in the worship, while worshiping, the Lord will break the yokes. ਵਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। And it is very important to be a part of the worship. 12 ਵਜੇ And at 12, 1 ਵਜੇ it's 1, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ and let's go. ਹੁਣ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। And now the word has started. 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। And before 10, you have to come here. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। And Lord looks at you when you come here. ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੇ। And before the time, come here. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਾਓ। And do not make the Lord wait. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। And come here and take the blessing from the Lord. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। And whenever you come here, Lord looks at you. ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। And be a part of the worship. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ When you come here, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, pray ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, and pray for all. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, Thank the Lord ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, and thank Lord for ਸਾਰੀਆਂ all. ਨੇਕੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, And you thank for ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। and Lord has provided ਆ ਕੇ you. ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। And only to hear to ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ pray. ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ And while worshiping, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, and do not open your eyes. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। And the eyes of the Lord is already opened. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆ। And He looks at you. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, When you worship, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। and close your eyes and worship the Lord. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। And today I am going to take the blessing from the ਜਿੱਦਾਂ Lord. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, As you worship Him, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। and in the worship He breaks ਤੁਹਾਡੀ every yoke. ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। And your blessings are ready in the name of the Lord. ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰਦੇ And the ਹੋ। plannings of the Lord will start once you worship Him. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ, ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, And after the worship, once the worship is done, the seed of the word is ਉਸ sown. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। And after that, the word you will stand with a mighty testimony. ਅਸੀਂ ਕੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। We do not have a timetable. ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। We do not have a schedule. ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ And what time we need to go for the house of the ਸਾਡੀ Lord. ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। It is our will. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, And we put God in a side for ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। And before 10, you need to be here for the prayer. ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। And come here for 1 month. ਜੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? And then you'll see the blessings will overflow. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, One day, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ, one sister came to ਮੌਜੂਦ ਹੈ, and she's here. She's ਬਹੁਤ here. ਉਦਾਸ ਸੀ, And she was very sad. ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। She was very sad. ਮੈਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। And I had a chance to talk with her. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, And when I had a conversation with her, ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, and the Holy Spirit told me, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲੈ, ਗਵਾਹੀ ਲੈ, and take a testimony. ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। And all the things are stopped. It will come and overflow in the name of Jesus. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ। Just give Jesus the best. ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2019 'ਚ ਫਸਟ ਵਾਰ ਚਰਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੀ।
ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਯੂਨਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰਾ 11 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਡੇਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਜਣ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 100% ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ? ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਰਚ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। आज चर्च जाना जो मैं करके प्रभु ये बदलने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया Hallelujah. तो सुने सिस्टर दी लाइफ में प्रभु ने किस तरह चेंज किया, किन्नी नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਟੋਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What the word of the Lord says, ਉਸਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਇ और 6 वर्ष की ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, and what the word of God is saying. ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Those who keep my commandments and love me with their whole heart, I shew my ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲੋ।
and make a commune with Lord ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ, and make a friendship with the Lord ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, and make him your friend ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਲਓ, and make him the head of your house ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਓ। and make him your savior, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। and your situations will change in the name of Lord. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ? What the word of God is. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ Let's go to 4 ਅਧਿਆਏ chapter number 4, ਉਹਦੀ 8 ਵਰਸ। verse number 8. ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚਾਰੇ ਜੰਤੂ And all the beasts, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਹਨ, 6 ਕੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਹਨ, ਖੰਭ ਹਨ। and they had 6 wings, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆਲਿਓਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਆਲਿਓਂ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। and they are full of eyes. ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਹ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। And in the whole day and the night, they declare, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? what they say, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। Holy, holy is the Lord God Almighty, which He was and He is and is to come. ਪਵਿੱਤਰ 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 ਹੈ And holy, holy, holy the Lord God ਪ੍ਰਭੂ Almighty. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, And He is the most powerful. ਜਿਹੜਾ ਹੈ, And He is ਜਿਹੜਾ ਸੀ and He was ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। and He is to come. ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, And the living God. ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। And He is Lord Jesus ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ Christ. ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। And He is looking at you, whatever you do in the house of the Lord. ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਚੱਕ ਕੇ And if you take one chair ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, and if you take that chair and you put in the place there, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। and He looks at you that time, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। and He will bless you with that. ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ And a whole Sunday, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। and give it to Lord. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਗ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। And I have a big testimony here. ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੋਨੀ ਹੈ, And we have in our midst brother Sony, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, and he will come forward. ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਚਰਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਾਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਪਾਸੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਈ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੇਜਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ। ਹੈਲੋ, ਬੈਂਕ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਆ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕੁਛ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਜੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਬੈਂਕ ਖਲਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਡੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਨਾ ਮੰਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ 3000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 3000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 8000 ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? 3000। ਤੇ 3000 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਕੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਨਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 8000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਤੋਂ 3000 ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। क्या करने से छड़ना से अन्य साल तो रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾਵਰ ਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਸੋਹਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੁਰਸੀ ਉਠਾਓ, ਮੈਟ ਉਠਾਓ, ਟੈਂਟ ਉਠਾਓ। ਇਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨੋਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਖੁਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਮੈਨੂੰ 1,90,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1,90 ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਫੇਰ ਵੀ ID ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ID ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਫੋਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ 2,30,000 ਦੀ ਸਲਿੱਪ। ਸੋਹਰ ਮੰਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਸੋਹਰ ਮੰਮਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਕਲ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ? ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੌ ਜਾਓ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੌ ਜਾਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ जोर में मम्मा करेगा परमेश्वर की ब्रेक मनी तकिए के नीचे आ गई ये नहीं दसे कभी आगे ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ ਲੱਖ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ 1 लाख रुपए की गड्डी सी वो भी मिल गई जोर में मम्मा करेगा परमेश्वर 45000 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ वो भी जोर में मम्मा करेगा प्रभु ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ जो द बिग टेस्टमनी जोर में मम्मा करेगा परमेश्वर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ हालेलुया जोर में मम्मा करके परमेश्वर हालेलुया खुदा ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Give Jesus all the praise. ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ And holy, holy is the Lord. प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है And He is the Lord Almighty. ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ And He is. ਅਤੇ ਹੈ And He was, He is. ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ And He is to come. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ Hallelujah. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ And the eyes of the Lord is always fixed upon the people on this earth. ਚਰਚ ਚ ਆ ਕੇ And in the ministry when you come, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋ ਫालतू ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ and do not say anything about anyone, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ and do not declare anything about anyone, ਨਾ ਚਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੇ and do not say, ਨਾ ਘਰ ਬੋਲਣੇ and do not say here and at your home, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ and always keep your focus on Lord. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ And the Lord is the one who will bless you. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ And as the word is saying, do this. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ When you do this, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ and the Lord will work marvelously in your life. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ And as the testimonies you heard here, the Lord has worked in their lives. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ And believe that you will stand here in the life position for these kind of testimonies. ਆਮੀਨ Amen. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ And may the Lord bless you once you hear and once you ਆਓ ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ stand on your feet. ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ Stand on your feet. ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭ ਜਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ In the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ In the name of Jesus. ਜਿੰਨੇ ਬੰਧਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਟੁੱਟਣ In the name of Jesus, every yoke ਯਿਸੂ break ਮਸੀਹ in the ਦੇ name ਨਾਮ of ਦੇ Jesus. ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ Every yoke break in the name of Jesus. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ Lord, I am sinner. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ Lord, I am a sinner. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ Lord, I read from this word. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ Lord, from your word, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ
ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ And Lord, your eyes are focused on the people on the earth. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ And Lord, your eyes is fixed upon us. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ And ਵਿੱਚ start declaring this. Start declaring. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Open your mouth, declare this. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Open your mouth, declare this. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੁਣੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ And many of in our midst. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ Sickness go in the name of Jesus. ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ Depression go in the name ਮੈਂ of ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਗਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Jesus. I see a mighty ਮੈਂ blessing. ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ I'm not a sinner. ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ I'm ਹਾਂ not a sinner. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ And sickness is ਕਲੀਸਿਆ ਬੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ not my portion. ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ And I am not. ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੀ And sickness is not my portion. ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੀ Sickness is not my portion. ਮੈਂ ਬਲੈਸਿਆ And I am blessed. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ In the name of Jesus, I am blessed. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ In the name of Jesus, I am blessed. ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ And oppression is not mine. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋੜ ਕਟੇਰੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ And all the cases are not mine. ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ I command the evil spirit to ਤੁਸੀਂ go. ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ You are free. ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ You are delivered. ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ You are delivered. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ In the name of ਮੈਂ Jesus. ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ I see the anointing is ਮੈਂ coming ਤੁਹਾਡੇ upon ਪੁੱਤਰ you. ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ I see yokes are breaking. ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ And the spirit of the Lord is coming. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ In the name of Jesus. ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ You are free. ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ You are delivered. ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ You are blessed. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ In the name of Jesus. ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ You are delivered. ਲਾਅ ਦੇ ਮਸਲ Take the ਲਾਅ ਦੇ anointing. ਮਸਲ Take the anointing. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ And the hand of the Lord is coming upon you. ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੀ And sickness is not your ਬਿਮਾਰੀ portion. ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੀ Sickness is not your ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ portion. ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੀ Oppression is not your portion. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ Lord is blessing you. Holy Spirit touch. ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ And the Spirit of the Lord is touching you. ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ And the Holy Spirit is ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ I see a mighty change. ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ I see a blessing. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ And your kids are blessed. ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ Are delivered. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ Your oppression is ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ of Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ And the Spirit of the Lord touch. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ May the Spirit of the Lord touch. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ May the Lord bless you with kids. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ And sickness is not your ਬਿਮਾਰੀਆਂ portion. ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ Sickness is going. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Oppression is going. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ In the name of Jesus. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ I see you are blessed. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ I see the blessing is ਤੁਸੀਂ upon ਬਲੈਸ ਹੋ you. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ You are blessed in the name of Jesus. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ And with mighty testimony ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ in the name of Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ And the Spirit of the Lord is here. ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ The ਕਲੀਸਿਆ Spirit of the Lord is here. ਸਭ ਜਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ I am not a sick. ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ And I am not sick. ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀ Oppression is not my portion. ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ And with the stripes of the Lord Jesus. ਯਿਸੂ ਦੇ I am ਕੋੜੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ And by the stripes of the Lord Jesus. ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਓ Devil go. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਓ Sickness go. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ In the name of Jesus. ਬੈਕ ਪੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ Back pain is going. ਘੁੱਟਨੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ And the knee pain is going. ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ You are free. ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ You are free. ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ You are delivered. ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ And may the Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ May the Spirit of the touch. ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ May the anointing come. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ Spirit of the Lord. ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ And your yokes are broken. ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ Your yokes are ਤੁਹਾਡੀ broken. ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਥੀ And sickness is not your portion. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ In the name of Jesus. ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ And it is going. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ से जा रही है And it is going. शुगर वाली आत्मा जाओ And the iniquity of that is going. फ्री Be free. सो प्रभु Touch Lord. खुदाबंद मसाए May the anointing of the Lord come. खुदाबंद मसा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏ May the anointing of the Lord come. ਮੈਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ I see the Spirit of the Lord is working. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਚ In the name of Jesus.
खुदा रूह का हुक्म है, And the Spirit is coming. खुदावंद रूह का छू रहे हैं, The Spirit of the Lord is touching. खुदावंद ब्लेसिंग में देख रहे हैं, I see the blessing of the Lord. खुदावंद ब्लेसिंग में देख रहे हैं। I see the blessing of the Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. पवित्र आत्मा का अनुशूय, May the Lord touch. पवित्र आत्मा का अनुशूय, May the Lord touch. घर का हिस्सा तो डालेगा, Cabinet in all your portions. घर का तो हिस्सा नहीं का, Cabinet in all your portions. खुदा महम का अनुशूय कर रहे हैं। May the Lord touch. यीशु मसीह के नाम में सारी इन्फेक्शन खत्म हो जाए। Infection is going in the name of. मैं तो फ्री होता देख रहे हैं, I see you are free. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus. बड़ा छुटकारा हो रहा है। I see a freedom. यीशु मसीह के नाम से सारी इन्फेक्शन खत्म हो चुकी है। I see infection is कोई going. बेटियां भी कोई बीमारी नहीं थी, No problem in the kidney. यीशु ने कोड़े खाना उसी जगह हो चुके हो। By the stripes of Lord तुसी ब्लेस हो, you are blessed. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ब्लेस है, You are healed. ਤੁਹਾਡਾ हस्बैंड ब्लेस है, You are healed. तुसी ब्लेस हो, You are ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ब्लेस हो शुद्ध नाम You में। are blessed. शुद्ध कुछ Touch Lord. पवित्र आत्मा का शुद्ध है। The Holy Spirit. घर से बड़ी बड़ी आत्मा का लेकर से जा रही है। That is going. यीशु मसीह के नाम से घर से बड़ी आत्मा जा रही है। हमारी बड़ी आत्मा जा रही है। यीशु मसीह के नाम से। खोल स्पर्शन शूज। मिलाद मसीह। परमेश्वर का अपने कमाल इस्तेमाल करें। परमेश्वर का अभ्यास करें। खुदावंद का अनुशूय। खुदावंद का अनुशूय। चंगाई में सिद्ध करो। यीशु मसीह के सदा सामर्थ्य नाम से। In the name of Jesus. पवित्र आत्मा का अनुशूय। May the Lord touch. खुदावंद शूय। खुदा मसाले। खुदा मसाले तो The anointing is coming. यीशु मसीह के सदा सामर्थ्य नाम का बचन जो चेंज हो रही है। Your life is changing. बड़े बचन जिनकी यीशु मसीह का नाम चेंज हो रही The है। life of your kids is changing. खुदावंद का अनुशूय। परमेश्वर का अनुशूय। May the Lord touch. खुदावंद का अनुशूय। The Lord is touching you. सब जन अपने होटल खोल बोलिए। Open your lips. मैं ब्लेस है, You are blessed. मेरा घराना ब्लेस है, I am blessed. मेरे बच्चे ब्लेस है। My kids are blessed. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus. शुद्ध कुछ पवित्र आत्मा का अनुशूय। May the Lord. ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। You are blessed. ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਦਰ The ਸਮਝ anointing is coming. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕਰ ਦੋ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। God is taking you to abroad. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਵਿੱਚ Jesus. ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ੂਰ May the Lord touch. बीमारियां तो नहीं सर नहीं Sickness is किसे gone. सो में मना कर दो परमेश्वर की मैं बीमार I am not sick. मैं बीमार नहीं हूं I am not sick. मैं परेशान नहीं हूं I am not oppressed. यीशु ने कोड़े खाने में चंगा हो चुका है By the stripes of the Lord मैं Jesus, ब्लेस है I am healed. मेरा घराना ब्लेस है And my household is blessed. परमेश्वर आत्मा का अनशूर And may the Lord touch. खुदावंद आत्मा का अनशूर बंधन टूटकर रास्ते खुल गए यीशु मसीह के नाम में May the Lord touch you. परमेश्वर की सामर्थ होता है May the anointing come. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बीमारी का हिस्सा नहीं मैंने कहा यीशु नाम में Sickness is not your portion. तो सब फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम में You are free. यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ नाम In the name of Jesus. खुदावंद आत्मा का अनशूर May the Lord touch. बंधन टूटकर यीशु नाम में May the Lord touch. खुदावंद अनशूर Thank you, Lord. Touch. खुदा आत्मा का अनशूर ग्रेस को बरकत है खुदावंद का May the Lord touch. ज़्यादा बंद कर दो सारी इंटरनेट प्रॉब्लम के निजात यीशु मसीह के नाम में I command angels of problems to go. बांद्रा खुद यीशु मसीह के नाम से And all open. जो बोले यीशु मसीह के नाम से बस सब कैंसिल करना I command every negative report. मैं यीशु मसीह के नाम में तो प्रेस करता हूं छोड़ो मैं प्रेस कर यीशु मसीह के नाम I bless you in the name of Jesus. उसी परमेश्वर की नाम में खड़े हो जाए And we are going to, उसी परमेश्वर की नाम में खड़े हो जाए going to stand for the Lord. उसी ब्लेस You are blessed. करे करना बस Your household is अब्राहम इसहाक इसको मेरी बरकत परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से and the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob. 21 छपरी बने And you, पहले कल शुरू करा है and Lord is going प्रभु का सुश्रेय का ब्लेस कर रहा है to the Lord touch. थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट Thank you, Holy Spirit. खुदावंद का अनशूर खुदा ब्लेस करे खुदावंद आत्मा शुरू ब्लेस करे परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह शो प्रभु Touch, Lord. जगह की सामान का पुरानी And we
बिल्कुल ना मुझे प्रश्न देना मैं बड़े चुनाव में दान चाहता हूं यीशु मसीह ने सदा सामर्थ नाम सब जगह में करते हुए worship है चंगाई की सामर्थ ग्रेशन के नाम खुदावंद आत्मा चंगा करे worship सोले उसे bless हो तो रखना bless हो तो business bless you are blessed खुदावंद आत्मा का रसूल सोना जी में कर सकता बीमारी मेरा हिस्सा नहीं की Sickness is not my portion. आवाज नहीं आ रही ताकि बुलंद आवाज देना With a shout, और जोर से with a loud, मैं bless है I am blessed. मेरा कराना bless है My house is blessed. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus. कब्जा मेरा हिस्सा नहीं था And devil is not my portion. यीशु मसीह ने कोड़े खाना में चंगा हो चुका है By his stripes I am healed. यीशु ने कोड़े खाने में चंगा हो चुका है By his stripes I am healed. परमेश्वर आत्मा का अनुशूरक लिसे And the Spirit of the Lord लौ दे मसीह take the anointing. सब पवित्र आत्मा पाकर यीशु मसीह के नाम से Filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का अनुशूरक है And the Holy Ghost is touching. खुदावंद आत्मा का अनुशूरक लिसे And the Holy Ghost is touching. सब रूना मारते हुए Be filled with the Spirit. सब रूना मारते हुए Be filled with the Holy Ghost. काटा बंधन टूट चुके तुझसे आजाद हो यीशु मसीह के नाम से Yokes are broken. जोर ना बंधन Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का अनुशूर है Holy Ghost touch. पवित्र आत्मा का अनुशूर है Holy Ghost touching you. पवित्र आत्मा का अनुशूर है Be filled with the Holy Ghost. उसने प्लस यीशु मसीह के नाम से चंगाई की सामर्थ्य इस वक्त में विचारे I see the healing anointing is there. जिन्होंने घुटने में दर्द से यीशु मसीह का नाम हटा चुकी है And the pain in the knees is going. जिन्होंने घुटने में दर्द से यीशु नाम हटा चुकी है It's going. बैक जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से It's हाँ तो उसे प्लस यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य खुदावंद आत्मा का अनुशूर सारे बोझ को प्रभु ने ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਨਾ ਬਲੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਬਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ household is blessed in the name of ਸੋਨਾ ਸਭ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ Jesus. Jesus all the glory. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ God is blessing your hands. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ God is blessing. और ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਚ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ And your kitchen is blessed. खुदावंद ने अपनी महिमा में बहुत आइटम इस्तेमाल कर चाह रहे हैं God is gonna raise you. ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ And your ਵਿੱਚ blessings are ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ flowing. ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ Give Jesus all the praise. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ All the praise. खुदावंद का धन्यवाद करें Give Jesus thanks. हालेलुया Hallelujah. सारा पास्टर सारे उसके आ रहे ओके होंगे And the Pastor Sarah is in our midst इस ऑल की प्रार्थना करें and praying for the oil. ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਨਾਂਟਿੰਗ ਹੋਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਪੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਵੀ ਜਨ जिस बीमार पे लगे परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के नाम में शिफा प्राप्त करे और पिता परमेश्वर जो भी इस तेल लगाए और जिस दिन पर भी ये लगे सचमुच पिता तेरा जिंदा गवाह हो जाए और तेरी दया तेरी ना लोगों के उत्ते जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री के उत्ते हमेशा होंगी सारा इज्जत जलाल महिमा तुम्हारे नाम प्रभु यीशु से सामर्थ्य नाच दुआ मांगते हैं